안녕하세요, 조승입니다. 여러분, 사랑하고 계십니까? 주변에 보면 연애를 참 힘들어하는 분들이 많더라고요. 연애는 이게 쉬운 건데, 그래서 준비했습니다. 사랑을 쟁취하기 위해서는 오늘 이 주인공처럼 하시면 됩니다. 이 영화의 주인공은 물론 다른 사람이지만 이 어린아이가 아주 영화의 감초 역할을 그렇게 잘합니다. 어린 친구가 그 순수한 사랑을 아주 표현을 잘해요. 어린이들이라고 무시하지 마세요. 여기 배울 게 무조건 있습니다. 보시면 알 거예요. 내가 연애세포가 죽었다. 무조건 보셔야 됩니다. 그럼 더 이상의 설명 없이 바로 시작을 한번 해보도록 하겠습니다. 야, 여기가 어딘지는 모르겠는데 아주 이렇게 평화로운 강가 옆에서 두 명의 부자가 얘기를 나누고 있습니다. Is it just mom or is it something else? Is it just mom or 엄마 때문에 그래? 아니면 is it something else? 아니면 뭐 다른 게 또 있니? Something else 하면은 뭔가 다른 거죠? 아버지의 표정이 아주 걱정으로 가득 차 있습니다. Maybe school? Are you being bullied? bully라는 말이 이제 명사로서 남을 괴롭히는 그런 사람을 또 bully라고 하고요. 아니면 뭐 학교에서도 괴롭힘을 당하니? 이럴 때도 Are you being bullied? 이런 식으로 물어보고는 합니다. bully가 명사도 되고 동사도 되는 거예요. Or is it something worse? Can you give me any clues? No? clue 하면은 뭔가 단서죠. 그래서 give me the clue. 나에게 단서를 줘. 뭔가 힌트라도 줘. 그런 얘기죠. You really want to know? I really want to know. 원래는 do you really want to know 해야 완벽한 문장이겠지만 구어체로 얘기를 할 때는 그냥 do를 빼고 얘기를 해요. You really want to know? Even though you won't be able to do anything to help. 굉장히 빨랐죠. Even though you won't be able to do anything to help. Even though you won't be able to do anything to help. Even though 끊어주시고 비록 뭐뭐일지라도 you won't be able to do anything. 네가 아무것도 할 수 없을지라도 be able to는 뭐뭐를 할 수 있다. can이랑 똑같은 거죠. 그런데 not, will not과 같이 왔어요. You won't be able to do anything. 아무것도. 그리고 anything을 뭐가 받아줘요? to 부정사, to do, 할 수 있는. 그래서 당신이 할 수 있는 것, 아빠가 할 수 있는 게 아무것도 없을지라도 do you really want to know? 하는 거죠. 그리고 발음도 한번 들어보세요. 굉장히 빠르게 얘기를 하는데 리듬이 있기 때문에 이 친구가 뭐라고 얘기를 하는지 들을 수가 있는 거예요. Even though you won't be able to do anything to help. Even though you won't be able to do. 요거는 좀 빠르게 들릴 수가 있는데 anything to help. 요거는 좀 클리어하게 들리죠. 그런데 이거를 진짜 두 번, 세 번만 반복해서 들어보세요. 그러면은 들립니다. 나중에는 이렇게 얘기를 하시면 돼요. 내가 발음이 그렇게 빨리 안 된다고 해도 나중에는 even though you won't be able to do anything to help. 이렇게 천천히 말씀하셔도 전혀 문제가 될 건 없습니다. 네, 이제 아들이 드디어 얘기를 합니다. 얘가 왜 그럴까? Truth is, actually, I'm in love. Sorry? 사랑에 빠져가지고 애가 사랑에 빠져가지고 I love you 이것도 많이 하지만 I'm in love with you 이것도 굉장히 많이 하는 표현입니다. I know I should be thinking about mum all the time, and I am. But the truth is, I'm in love. 엄마가 돌아가셨나봐요. I know I should be thinking. 알아요. 나는 내가 생각을 해야만 한다는 걸 알아요. 뭐에 대해서 생각해요? About mom all the time. 엄마에 대해서 항상 생각해야 된다는 걸 알아. And I am. 그리고 나는 뭐뭐입니다. 뭐예요? I should be thinking. 앞에 비동사가 있기 때문에 and I am. 이 뒤에는 I am thinking about mom all the time. 이게 생략이 된 거예요. 왜냐면 앞에서 한번 얘기를 했기 때문에 엄마에 대해서 항상 생각해야 된다는 거 알아요. 그리고 난 그렇게 해요. 근데 그거는 엄마가 죽기 전이었어요. It was before she died. There's nothing I can do about it. 그래서 아빠는 이제 별거 아닌 걸 확인을 하고 이제 다음 장면으로 쭉쭉쭉쭉 넘어가다가 이 친구가 우연히 길을 걷다가 길거리에서 TV를 보고 이 소녀는 그 여자를 확실하게 꼬실 수 있는 방법을 생각을 냅니다. 그리고는 바로 아빠한테 달려가서 I have a plan. Thank the Lord. Tell me. Girls love musicians, don't they? Well, girls love musicians, don't they? 그죠? Don't they? 요거가 부가 의문문. 여자들은 뮤지션들을 좋아해요. 그렇지 않나요? 그렇죠? 뮤지션을 좋아합니다. Even the really weird ones get girlfriends. That's right. Even the really weird ones get girlfriends. 진짜 이상한 애들도 여자친구가 있어요. Even the really weird ones get girlfriends. That's right. 아무리 영국이라고 그렇지만 이런 얘기를 진짜 하나? 네. 애기가 어려 보이는데. Meatloaf definitely got laid at least once. For God's sake, Ringo Starr married a Bond girl. Meatloaf가 미국의 가수인데 약간 그렇게 잘생기거나 그러진 않았어요. Definitely 이렇게 하시지 마시고 definitely 이렇게 definitely 하시면 됩니다. got laid 하면은 여성과 잠자리를 갔다 뭐 이런 뜻이에요. got laid 하면은 그냥 성관계를 갖다 뭐 이런 뜻이에요. At least 적어도 once 적어도 한 번은 for God's sake
뭐 제발 뭐 이런 뜻으로도 쓰이는데 여기서는 그게 말이 되냐? For God's sake 뭐 이렇게 간 거예요. Ringo Starr married a Bond girl. 링고 스타는 비틀즈의 드러머죠. 본드걸이랑 결혼을 하기 이전에 다른 여자 헤어드레서랑 한 번 결혼을 했었는데 이후에 제임스 본드에 나온 액트리스 본드걸이랑 한 번 더 결혼을 했습니다. 아빠가 이런 얘기를 하니까 아들이 표정이 Whatever. 뭐 아빠가 하는 말은 뭐 상관없어. 뭐 나랑 상관없는 일이야. 이런 뉘앙스로 계속 이야기를 이어갑니다. There's this big concert at the end of term, and Joanna's in it. And I thought maybe if I was in the band, I played absolutely superbly. There's this big concert. 아주 큰 콘서트가 있어요. At the end of term. 그래서 학기 마지막에 There's this big concert. 콘서트가 있어요. 근데 거기에 누가 있어요? And Joanna's in it. 조아나가 거기에 있어요. And Joanna's in it. 조아나를 좋아하나? And I thought maybe if I was in the band, I played absolutely superbly. There's a chance that she might actually fall in love with me. 이것도 굉장히 빨리 말을 하기 때문에 한번 리듬과 이 액센트에 집중을 해서 들어보세요. And I thought maybe if I was in the band, I played absolutely superbly. There's a chance that she might actually fall in love with me. And maybe if I was in the band, if I 요 부분 내가 그 밴드에 있다면 and play absolutely superbly 완전 판타스틱하게 내가 연주를 한다면 밴드 다음에 and play가 바로 옵니다. And I thought maybe if I was in the band, I played absolutely superbly. If I was in the band and play 이렇게 빨리 오죠? 근데 어떻게? Absolutely 이걸 또 이렇게 absolutely 리듬에 익숙해지는 게 굉장히 중요해요. 왜냐면 그렇게 하면은 더 잘 들을 수 있고 나중에 내가 발음을 할 때도 absolutely 뭐 이렇게 하지 않고 absolutely 이렇게 발음을 할 수 있기 때문에 그런 게 상당히 중요합니다. There's a chance that she might actually fall in love with me. There's a chance, 그죠? There's a chance 이러죠? There's a chance. chance가 있을지도 몰라. There's a chance that she might actually 이것도 리듬. Fall in love with me. 나랑 사랑에 빠질 그런 찬스가 있을지도 몰라. There's a chance that she might actually fall in love with me. 결과를 한번 볼까요? 어떻게 되는지. 여기 드럼 소리 듣고 아빠를 이렇게 괴롭히면서까지 사랑을 쟁취하는 모습이 멋있지 않습니까? Sam, me! Fantastic show. 드럼을 겁나게 잘 쳐가지고 아빠가 아주 이렇게 감동을 받으면서 fantastic. Thanks. Plan didn't work though. Thanks. 고마워요. 표정이 별로 안 좋죠? Plan didn't work though. 이렇게 though를 뒤로 붙이는 경우가 굉장히 많습니다. 그렇긴 하지만 이렇게 플랜이 잘 되진 않았어요. 왜? 여자가 떠나거든. 이게 미국 여자였는데 다시 자기네 나라로 가야 돼요. Tell her that. Tell her what? Tell her that you love her. 아빠가 이렇게 도와주면 좋은데 우리 아빠는 왜 안 도와줬지? 그래서 아빠는 이렇게 계속 용기를 북돋아 줍니다. 그래서 이 두 부자는 어디로 가느냐? 결국 이렇게 공항까지 가서 그녀가 떠나는 뒷모습을 바라봅니다. 어떻게 해야 돼? 영화는 영화죠. 공항 검색대를 이렇게 점프를 해가지고 넘어가가지고 사랑을 찾아 달려갑니다. 그리고 이 친구는 여자에게 이렇게 물어봅니다. 너 나 좋아하나? 여자 이름이 좋아하나? 죄송합니다. 좋아하나? Joanna. Sam? I thought you didn't know my name. 너 내 이름 알아? 이런 얘기죠. Of course I do. Of course I do. 당연히 알지. Oh Jesus. 경찰에게 끌려 나오면서 이렇게 표정이 행복할 수가 없습니다. 그리고 아빠한테 이런 사인을 보내죠. 그런데 여기서 매직 같은 일이 생깁니다. 아주 매직. 그녀의 등장. 이거거든요. 이게 뭐 나이가 아무리 먹어가면서 내게 연애 세포가 죽어간다고 해도 내가 좋아하는 마음을 계속해서 이렇게 표현을 하다 보면은 뭐 상대방의 마음이 열릴 수도 있는 네 그만하겠습니다. 어쨌든 영어 얘기였고요. 네, Love Actually 요 영화에서 어린이들이 나오는 그런 장면을 모아서 한번 영상을 만들어 봤는데요. 저도 이번 강의를 준비하기 위해서 듣고 온 강의가 있습니다. 제가 오늘 정말 추천해드리고 싶은 코어 무비입니다. 영화로 영어를 가르치는 강의 사이트인데 Love Actually 영화 한 편을 모두 다루고 있습니다. 저는 어린이 커플을 다뤘는데 다른 커플의 스토리와 대사하는 것도 매우 재밌을 겁니다. 영화 한 편으로 영어 공부는 시도해봤지만 실패한 분들 많으시죠? 혼자서 공부하는 게 쉽지 않다는 거 압니다. 그래서 제가 영화로 영어 공부하고 싶어하는 여러분들께 코어 무비 사이트를 소개해드리고 싶습니다. 링크는 아래 있고요. 정식적으로 라이선스 계약이 돼 있어서 Love Actually, If Only, Letters to Juliet, Jobs 이런 영화들이 정식으로 다 라이선스가 등록이 되어 있어요. 그래서 이렇게 안정적으로 좋은 컨텐츠들로 영어를 공부할 수 있게끔 잘 준비가 되어 있습니다. 뭐 재미도 있으니까 영화 한 편으로 끝내는 코어 무비. 이전에도 몇 번 추천을 드렸지만 이번에도 많이 추천을 드립니다. 그리고 저도 이제 스피킹 강의를 들어봤는데요. I love you even when you're sick and look disgusting.
이런 남자친구 있으면 너무 좋을 것 같아요. 왜 보통 남자들은 사랑해 라고 말하는 것도 좀 쑥스러워 하잖아요. 그런데 이렇게 말을 하네요. I love you even when you're sick and look disgusting. 이렇게 리듬과 악센트를 알게 되면 원어민처럼 똑같이 혹은 최대한 유사하게 말을 할 수 있게 된다는 부분이 장점이 아닐까 싶습니다. 더불어서 리듬과 악센트를 충분히 숙지하면 스피킹뿐만 아니라 리스닝까지 커버가 됩니다. 리듬과 악센트가 없이 문장을 읽으면 한국인들이 콩글리시를 하는 느낌이 되고 결국 원어민들과 소통하는 데 문제가 발생을 합니다. 그런데 악센트를 알고 리듬을 알고 영어를 하면 원어민에 가까이 말을 할 수 있기 때문에 원어민과 소통을 하는데 서로 무리가 없을 정도로 많이 발전을 할 수 있을 겁니다. We will actually miss it. Now go. We will actually miss it. 뭐 대부분은 이렇게 한번 뭐 들어보라고 이렇게 반복해서 들어보라고는 하잖아요. 근데 반복해서 듣는 게 쉬운 것도 아니고, 그리고 내 영어 실력이 초급이다 하면은 계속 듣는다 해가지고 그게 사실 잘 들리는 것도 아니거든요. 누군가 옆에서 짚어주고 설명을 해주면은 그게 더 잘 들리게 되는 건데, 그런 디테일적인 설명, 그런 부분을 코어 무비에서 잘 커버를 하고 있는 것 같더라고요. 그래서 코어 무비 한 번쯤 들어보시는 걸 추천드립니다. 네, 그럼 오늘의 영상은 여기까지 하는 걸로 하고요. 다음 영상에서 또 좋은 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.